ابھی میرے شوہر جو ہے نا مجھ پہ تشدد کرتے تھے، جس کی وجہ سے نا میں 2-4 دفعہ دارالمان میں گئی۔ اتنا تشدد کیا ہوا تھا مجھ پہ، میرے ہاتھ پاؤں یہ ہتھوڑیوں سے توڑے ہوئے تھے۔ جب ایک عورت یا گھر سے نکل کے جب دارالمان میں آتی ہے تو اس کو جب باہر نکلنا ہوتا ہے واپس جانے کے لیے، وہ سروائیول اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تشدد سے متاثرہ افراد، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے لیے تحفظ بہت اہم ہے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے دارالامان شیلٹرز بنائے ہیں۔ دارالامان انہیں نہ صرف پناہ بلکہ دیگر سہولیات بھی مہیا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 مختلف اقسام کی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ جیسے اگر ہم ڈپٹی ڈائریکٹوریٹ کی بات کریں تو وہاں پر لیگل ایڈ کو زیادہ دیا جاتا ہے عورتوں کے حوالے سے۔ پھر شارٹ ٹرم ہمارے پاس اسٹے ہے تو وہ سیف ہاؤسز ہمارے اسٹیبلش ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں، موسٹلی ہر سٹی میں ہیں وہ۔ اور لانگ ٹرم اسٹے کی اگر ہم بات کریں تو پھر دارالامان پر آتے ہیں۔ اس کی کوئی پراپر پالیسی ہمارے پاس نہیں تھی۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی بھی ہمارے پاس کافی کمی تھی۔ روزن جیسے کہ ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ سے، ان سے ڈسکشن ہوا، پھر ان کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ایک SOP بنائی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے ہی جو انیشیلی ہمارے SOPs بننے پر کام شروع ہوا تھا، ان دنوں سے ہی ہم روزن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ روزن کا کام ویمن شیلٹر کے ساتھ تقریباً 2 دہائیوں پہ محیط ہے۔ سن 2002 میں یہ کام باقاعدہ شروع ہوا اور اس وقت منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ کے ساتھ یہ کام ہم نے شروع کیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین جو کہ شیلٹرز کو اپروچ کرتی ہیں ان کو ایسی سہولتیں ملیں جہاں پہ وہ بہتر طریقے سے ان کو ڈیل کیا جا سکے۔ اس کام میں جو بہت اہم کام یہ تھا کہ ہم نے ویمن شیلٹر کے لیے SOPs ڈیولپ کیے، اور اس SOP کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی یہ شیلٹرز ہیں جو کہ منسٹری کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کو ایک سٹینڈرڈائز طریقے سے رن کیا جائے۔ ہم نے GBV سروائیورز، خاص طور پر خواتین کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ جن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تشدد ہوتا ہے، ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ تو ایک نیڈ جو ان کی طرف سے آتی تھی وہ اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے تھی، کیونکہ میجورٹی آف دا وومن وائلنس کا سائیکل اس وجہ سے بریک نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اکنامکلی کسی نہ کسی پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی لائف کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ کیس دیکھیں کہ خاتون اگر میرڈ ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں تو اس سچویشن میں شی ہیز ٹو لیو ود دیٹ سائیکل آف وائلنس۔ اس سارے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر روزن نے 2012 میں ایک پروجیکٹ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی فنڈنگ کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد میں انیشیٹ کیا تھا، جس میں اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا چنک تھا وہ ہم نے کام کیا تھا۔ اور GBV سروائیورز کو ہم نے ووکیشنل ٹریننگز جو اسلام آباد اور پنڈی کے شیلٹرز ہیں وہاں پر ووکیشنل ٹریننگز پرووائڈ کی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیاں یا خواتین جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اچھا تھا، وی ہیو پرووائڈیڈ دیم انٹرنشپ اپرچونیٹیز روزن کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز تھیں جن کے ساتھ ہم نے ان کو انٹرنشپ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی تھی۔ تمام خواتین کے لیے معاشی طور پہ خود مختار ہونا بہت ضروری ہے، یہ خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو کسی نہ کسی فارم کے تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ دارالامان میں زیادہ تر جو لیڈیز ہیں وہ تو یہ تشدد کی وجہ سے ہی آتی ہیں، زیادہ تر لیڈیز جو ہیں سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، تو ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کی یہاں پر اکوموڈیشن، فوڈ، اور 2 دن کے بعد جب وہ نارملائز ہونا، سم ٹائم بہت کم عرصے میں بھی وہ ہم فیل کرتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ نارمل سائڈ آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے بھی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم کیا کریں گے۔ سم ٹائم بچیاں واپس بھی گھر جانا چاہتی ہیں، سم ٹائم وہ خود اپنی زندگی بھی کسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں، تو فائنینشلی ان کو اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ انکم جنریٹنگ اسکلس ان کو دیے جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارا اندازہ بھی ہے اور یہ ہمارا تجربہ بھی ہے کہ پھر وہ خواتین جب وہاں سے نکلیں گی انشاءاللہ اور اپنے اپنے گھروں کو یا جہاں پر بھی وہ جانا چاہیں وہ جائیں گی، تو اس وقت ان کو وہ چیز وہ جو انہوں نے سیکھا ہے وہ ان کو ڈیفینیٹلی کام آئے گا۔ جو بزنس ہے
वो भी स्टार्ट कराना चाह रहे हैं इन ख़वातीन का कि बाहर से बिज़नेस ला के इनको देंगे, ख़वातीन को जो अंदर बैठी हुई हैं वो काम करके मार्केट में ई कॉमर्स के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो अपनी लाइवलीहुड जो है उसको इम्प्रूव कर सकें, बाहर निकल के वो किसी के ऊपर बोझ ना बने और अपने बच्चों का अगर साथ में है तो उनका आराम से सर्वाइव कर सकें। इस काम में जो एक बहुत अहम हमारे लिए संग मील था वो ये था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो हमारी सोच है कि जो शेल्टर के अंदर का माहौल है उसको भी बेहतर किया जाए, इसके साथ साथ जो बाहर है शेल्टर के बारे में इमेज उसको भी बेहतर किया जा सके। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके तकरीबन 2011-12 से लेके 2015-16 के दरमियान का जो पीरियड था, कुछ 4-5 साल तक हमने एक प्रोजेक्ट किया जिसका मकसद ये था कि हम इस पूरे काम को एक पायलट कर सकें। हमारे 4 मेन पिलर्स थे, जिसमें जो सबसे पहला जो कोर मेन पिलर है वो बेसिकली स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से था। वो स्टाफ जो कि डायरेक्टली GBV सर्वाइवर्स के साथ या वो ख़वातीन जो तशद्दुद का सामना करती हैं उनके साथ डायरेक्टली डील कर रहा था, जिसमें ना सिर्फ ये कि वो शेल्टर स्टाफ था, उसके अलावा पुलिस से लोग थे, उसके अलावा हमारे डेवलपमेंट सेक्टर के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग और हेल्थ सेक्टर के लोग और साइकोलॉजिस्ट, उनको हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एथिकली किस तरह से GBV सर्वाइवर के साथ डील कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कि साइको सोशल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ख़ातून जो है वो मेंटली और इमोशनली हेल्दी नहीं होगी तो वो किस तरह से इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकती है, या वो कल को माशरे का जो पूरा हमारा एक माशरा है उस माशरे का हिस्सा किस तरह से बन सकती है। आखिर मायू कम न करना तो क्लियर करना को देना है। लेकिन ये खुशी में आता है जब टाइट में आ रही है कि नोट मौके होता हीका मैडम संसार भी तक हो स्ट्रीट थिएटर्स का एहतमाम भी किया, जो कि कुछ स्पेसिफ़िक इश्यूज़ जो कि हमें अपनी कम्युनिटीज़ में नज़र आए इन 3 सालों में काम के हवाले से, जैसे चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत कॉमन थी, डोमेस्टिक वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है वो बहुत कॉमन था, और उसके साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक रीइंटीग्रेशन, ख़ास तौर पर शेल्टर्स के अंदर किस तरह से इकोनॉमिक रीइंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। इसमें हमने ये भी देखा कि जो सपोर्ट सिस्टम सरकारी सतह पे इस वक्त मौजूद है वो सिर्फ दारुल अमान के लेवल तक है, और दारुल अमान से निकलने के बाद इन ख़वातीन को सरकारी सतह पे कोई इमदाद फराहम नहीं की जाती। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने पोस्ट शेल्टर पॉलिसी का इनेकाद किया। पोस्ट शेल्टर पॉलिसी बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि जब ख़वातीन दारुल अमान से बाहर निकलती हैं तो उनको पूरी तरह से सरकारी तौर पे वो मदद फराहम की जा सके जो उनको एक खुद मुख्तार ज़िंदगी शुरू करने के लिए उनको काबिल बना सकें। रोज़न की टीम जब आई ना तो सब तकरीबन जो भी वहाँ पर लेडीज़ थी, लड़कियाँ थी, वो सीखना चाहती थी एक दूसरे को देख के, और सब ने सीखा। वहाँ पे सिलाई सिखाई गई, पार्लर का काम है हमें वो सिखाया, कुछ ना कुछ हासिल कर रही हैं रोज़न वालों से ताकि वो अपने बाहर जाके अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। 300 के करीब जो है ना वो ख़वातीन को ट्रेनिंग दी गई है, और उसमें से कुछ ख़वातीन के बारे में जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं वो ये है कि वो उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है, या वो उन्होंने उनके अंदर आगे बढ़ने की और अपने काम को मज़ीद इस्टेब्लिश करने की भी जो है वो कोशिश की जा रही है। कि रोज़न वालों ने ये जो सामान मशीन वगैरह ये वो दी है, और मैं अपना घर में बैठ के वो काम कर रही हूँ और अपने पैरों पे खड़ी हूँ और इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हमारे काम में एक तरफ ये है कि अगर किसी के साथ तशद्दुद हो जाए तो उसको बेहतर कैसे करना है, डील कैसे करना है, जिसके अंदर बहुत अहम काम जो है वो जो हुकूमती इदारे हैं उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है। और दूसरी तरफ हम ये भी समझते हैं कि इसकी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ रिस्पॉन्स पे काम करना काफ़ी नहीं होगा। हमें अल्टीमेटली हमारे जो एक ख्वाब है एक तरह से रोज़न का, कि हम एक ऐसा मुआशरा देखना चाहते हैं जो कि तशद्दुद से पाक हो। जिस तरह से मुझ पर जुल्म हुए, ऐसी ही अगर कोई औरतें हैं, मेरा उनको ये पैगाम है कि आप हिम्मत ना हारें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, हौसला करें, अपने दिल में जो आपके डर और खौफ है वो अपने दिल से निकाल दें। आप किसी तरह भी कमतर नहीं हैं, ना मर्द से आप कमज़ोर हैं, आप हिम्मत कर सकती हैं और अपने मुआशरे में अपना मकाम बना सकती हैं, अपना मेहनत करके आप कमा कर खा सकती हैं।